ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک سنسان علاقے میں جہاں ایک اونچی دیواروں والا باغ تھا۔ اس باغ کے گرد لمبے آم کے درخت تھے جو دھوپ اور ہوا کو اندر آنے سے روکتے تھے۔ باغ کے اندر رنگ برنگے پھول اور رسیلے پھلوں کی بھرمار تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی خوبصورت رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں کے درمیان ایک درخت سبز مرچی کا بھی تھا جس پر ایک ہی مرچی لگی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی زیرو سانس نہ لیتی، نہ پرندے نہ تتلیاں، بس ایک خاموشی اور پھولوں کی مہک۔ باغ کے درمیان ایک جن جو کہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس جن کی عادت تھی کہ وہ 12 سال تک جاگتا اور پھر اگلے 12 سال مسلسل سوتا رہتا، مگر چونکہ اس کے جاگنے کا وقت قریب آ چکا تھا، جن کو عجیب و غریب ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ وہ بے چین ہو گیا اور جاگ اٹھا۔ جن نے حسب معمول انگڑائی لی، جمائیاں لی اور پھر اپنے محبوب باغ کو دیکھنے گیا۔ جیسے ہی اس نے باغ میں نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہے کہ سبز مرچ کے پودے کے نیچے سبز رنگ کا انڈا پڑا ہے۔ انڈا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے نرمی سے اس انڈے کو اٹھایا اور احتیاط سے اپنے باغ کی ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ روز اس انڈے کو دیکھتا۔ پھر ایک صبح جب وہ حسب معمول انڈے کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے، انڈا غائب ہے اور اس کی جگہ ایک نہایت حسین ننھی سی بچی بیٹھی ہے جو سر سے پاؤں تک زمردی سبز لباس میں ملبوس ہے اور اس کے گلے میں ایک بڑی سی سبز زمرد لٹک رہی ہے، بالکل ہری مرچ کی شکل کی۔ جن جو فطرتاً ایک نرم دل اور بے ضرر مخلوق تھا، اس ننھی پری جیسی بچی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ بچی نے نرمی سے مسکرا کر کہا، میرا نام شہزادی پیپرینا ہے۔ تب سے وہ جن اپنی زندگی کا مقصد اسی بچی کی پرورش کو سمجھنے لگا اور اس کی دنیا بدل گئی۔ 12 سال خوشیوں سے بھرپور گزر گئے، گلابوں سے مہکتا باغ، رنگ برنگے پھولوں سے سجا اور جن کا دل اپنی شہزادی کے ساتھ مطمئن۔ مگر اب وقت آ چکا تھا کہ نیک دل جن پھر سے اپنی 12 سالہ نیند میں چلا جائے۔ یہ سوچ کر کہ اس کے سونے کے بعد شہزادی پیپرینا کا کیا بنے گا، جن کا دل بے چین ہو گیا۔ ادھر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک عظیم بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ شکار پر نکلا۔ وہ جنگل میں گھومتے گھومتے اس اونچی دیوار والے باغ کے پاس آ نکلے۔ تجسس ہوا کہ اندر کیا ہے، تو بادشاہ دیوار پھلانگ کر باغ میں داخل ہو گیا۔ اندر کیا دیکھتے ہیں، ہری مرچ کے پودے کے پاس ایک نہایت حسین خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہے جو سبز لباس میں جگمگا رہی ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ تو پہلی نظر میں دلہار بیٹھا۔ ادب سے شیریں زبان میں اس سے عرض کی، اے حسین دوشیزہ، کیا تم میری ملکہ بنو گی؟ شہزادی نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا، نہیں، تمہیں پہلے میرے سرپرست جن سے اجازت لینا ہوگی، مگر افسوس اس کی ایک بری عادت ہے، وہ کبھی کبھار انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ مگر جب اس نے بادشاہ کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھا، دل موم ہو گیا۔ وہ واقعی نہایت خوبصورت، بہادر اور شاہانہ شخصیت کا مالک تھا۔ شہزادی نے آہستہ سے کہا، تم باغ میں چھپ جاؤ، میں دیکھتی ہوں کہ اپنے جن کو کیسے راضی کرتی ہوں۔ ابھی شہزادی نے یہ کہا ہی تھا کہ جن کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جن آتے ہی زور زور سے سونگنے لگا، فی فا فم، مجھے انسان کے خون کی بو آ رہی ہے۔ شہزادی فوراً آگے بڑھی، نرمی سے بولی، اے میرے پیارے جن، اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو مجھے کھا لو، یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ جن ہنسا اور شہزادی کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے بولا، میری جان، میں تو اینٹیں اور پتھر کھا لوں گا پر تجھے کبھی نہیں۔ اب شہزادی پیپرینا نے بڑی چالاکی سے باتوں کا رخ جن کی نیند کی طرف موڑ دیا۔ وہ اداس لہجے میں بولی، جب آپ سو جائیں گے تو میں اس سنسان دیواروں والے باغ میں اکیلی کیا کروں گی؟ یہ سن کر جن پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ واقعی شہزادی کا کیا ہوگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ بولا، شاید سب سے بہتر یہی ہو کہ تمہاری شادی کسی نیک اور خوبصورت نوجوان سے کر دی جائے، مگر ایسا شوہر تلاش کرنا آسان نہیں جو حسن میں تمہارے برابر ہو۔ یہ سن کر شہزادی نے فوراً بات سنبھالی، اگر آپ وعدہ کریں کہ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو حسن میں میرے برابر ہو تو آپ مجھ سے اس کی شادی کرنے کی اجازت دیں گے؟ جن نے نرمی سے وعدہ کر لیا۔ شہزادی نے تالیاں بجائیں اور جھاڑیوں کے پیچھے سے وہی خوبرو بادشاہ ظاہر ہوا۔ جن حیران رہ گیا، مگر جب اس نے دونوں کو ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ لیے کھڑے دیکھا تو اسے بھی ماننا پڑا۔ یوں جن نے شادی کی اجازت دے دی اور شادی فوراً کر دی گئی۔ مگر جب رخصتی کا وقت آیا اور شہزادی الوداع کہنے لگی تو جن کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اتنا رویا کہ نیند آنکھوں سے دور ہو گئی۔ شہزادی کے جانے کے بعد اس کا دل تڑپنے لگا اور اس کی یاد میں بے چین ہو گیا۔ آخرکار اس نے خود کو ایک فاختہ میں بدلا اور اڑ کر شہزادی کے سر کے اوپر منڈلانے لگا۔ شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی تو جن پہ سکون کا سانس لیا اور واپس باغ لوٹ آیا۔ مگر اس کی ننھی شہزادی کی سبز چادر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتی رہی اور نیند نہ آئی۔ اس نے خود کو ایک کوے میں بدلا اور پھر اڑ گیا، آسمان میں چکر لگاتا۔ وہ دور سے نیچے شہزادی کو ہنستے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا آیا۔
फिर भी नींद उससे रूठ गई। शहजादी की नर्म और चमकती आंखें उसकी निगाहों के सामने आती रहीं। तंग आकर जिन ने खुद को एक उकाब में बदला और नीले आसमान की बुलंदियों में उड़ गया। दूर उफक पर उसकी उकाबी नजर ने देखा कि शहजादी एक शानदार महल में दाखिल हो रही है। ये देखकर जिन का दिल मुतमईन हो गया और वो वापस आकर गहरी नींद सो गया। फिर कई बरस गुजरे। नौजवान बादशाह अपनी खूबसूरत बीवी पर दिलो जान से आशिक था, मगर बादशाह की माँ हसद में जलने लगी, खास तौर पर जब शहजादी पेपरीना ने एक निहायत हसीन शहजादे को जन्म दिया। उसने तय किया कि किसी न किसी तरह शहजादी को नुकसान पहुंचाया जाए। वो दिन रात साजिशें सोचती, मंसूबे बनाती कि उसे कैसे खत्म करें। हर रात वो शहजादी के कमरे के दरवाजे के पास आकर आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी करती। शहजादी पेपरीना जाग रही है, मगर दुनिया सो चुकी है। लेकिन उन्हें मालूम न था कि शहजादी के गले में जो जमर्द लटक रहा है वो दरअसल एक सच्चा तावीज था, जो झूठ को फौरन बेनकाब कर देता था। चुनाचे हर बार जमर्द चमक कर बोलता, नहीं, शहजादी पेपरीना तो सो रही है, जागती है तो सिर्फ ये फरेबकार दुनिया। ये सुनकर मलका खौफ से पीछे हट जाती। वो जान चुकी थी कि जब तक तावीज शहजादी के गले में है वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि शहजादी पेपरीना गुस्ल कर रही थी। उसने अपना जमर्दी तावीज उतार कर एक तरफ रख दिया और बेख्याली में उसे वहीं भूल गई। इसी रात मलका हस्बे आदत दरवाजे के करीब आकर सरगोशी करने लगी। शहजादी पेपरीना जाग रही है और दुनिया सो चुकी है। तब तावीज जो गुस्ल खाने में पड़ा था वहाँ से पुकारा, नहीं, शहजादी पेपरीना गहरी नींद में है, जागती है तो ये दुनिया। तावीज की आवाज सुनते ही मलका को अंदाजा हो गया कि ये अपनी जगह पर नहीं है। उसने चुपके से कमरे में दाखिल होकर मासूम शहजादे को, जो अपने झूले में पुरसुकून सो रहा था, बेदर्दी से कत्ल करके शहजादी के बिस्तर पे रख दिया और फिर शहजादी के होंठों पर बच्चे का खून लगा दिया। सुबह होते ही मलका चीखे मारती, रोती पीटती बादशाह के पास गई। देखो, जिस हसीन बीवी पर तुम फख्र करते थे वो एक दरिंदा है। मैंने पहले ही तुमको खबरदार किया था। उसने अपने ही बच्चे को मार डाला और खाने के लिए तैयार थी। बादशाह का दिल टूट गया। वो शदीद सदमे और गुस्से में था। वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर उस पर यकीन करना अब मुश्किल हो गया। वो बोला, शहजादी को मेरे मुल्क से कोड़े मार कर निकाला जाए और फिर कत्ल कर दिया जाए। यूं वो नाजुक नर्म दिल खूबसूरत शहजादी पेपरीना को बेदर्दी से मरवाया गया और वो जालिम मलका अपने जहर भरे मंसूबे में कामयाब होकर खुशियां मनाती रही। मगर कुदरत खामोश नहीं रही। जिस लम्हे शहजादी की जान गई, उसका जिस्म एक ऊंची चमकती हुई सफेद संगमरमर की दीवार में बदल गया। उसकी आंखें दो साफ शफाफ चश्मों में ढल गईं। उसकी सब्ज चादर सब्ज़ार बन गई। उसके लंबे बाल नरम बेलों और खुशबूदार पौधों में बदल गए और उसके सुर्ख होंठ और सफेद दांत गुलजार में खुले गुलाबों और नरगिस के फूलों में ढल गए। शहजादी की रूह एक स्वान परिंदे की सूरत इख्तियार कर गई, जो हमेशा अपने साथी के साथ रहती है, वफादारी की अलामत। वो दोनों परिंदे इन पानियों पर तैरते, दिन भर शहजादी पेपरीना की मजलूम मौत का मातम करते। कई दिन गुजर गए। नौजवान बादशाह, जो दिल से अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, उसकी याद में तड़पता रहा। उसे कभी यकीन नहीं आया कि उसकी प्यारी बीवी ऐसा जुल्म कर सकती है। एक दिन वो शिकार पर निकला, मगर कुछ हाथ नहीं आया। वो यूं ही जंगल में भटकता रहा, यहाँ तक कि एक बुलंद सफेद संगे मरमर की दीवार के पास पहुँच गया। तजस्सुस हुआ कि अंदर क्या है, तो दीवार फलांग कर गया। अंदर सब्जा फैला हुआ था। नरम नरम बेलें लहरा रही थी, गुलाब और नरगिस महक रहे थे और वो मोहब्बत भरे परिंदे साफ चश्मों पर तैर रहे थे और हर लम्हा एक गमगीन नगमा छेड़ते थे। नौजवान बादशाह दिल शिकस्ता और थका हुआ इस खूबसूरत मकाम पर आकर लेट गया। नरम सब्जे पर लेटकर उसने उन खूबसूरत परिंदों की आहुजारी सुनी जो इस चश्मे पर तैर रहे थे। वो दर्द भरी आवाजें थीं और बादशाह को यूं महसूस हुआ जैसे वो इससे कुछ कह रहे हों। फिर रफ्ता रफ्ता वो आवाजें साफ होने लगी, उनमें छुपी बातें उस पर अया होने लगी। परिंदे गोया शहजादी पेपरीना की मजलूम मौत और हासिद मलका की मक्कारी की सारी दास्तान सुना रहे थे। एक परिंदा दूसरे से रोते हुए कहने लगा, क्या वो कभी दोबारा जिंदा नहीं हो सकती? दूसरा बोला, अगर बादशाह हमें पकड़कर दिल से दिल मिलाकर एक ही बार में हमारी गर्दनें काट दे, ऐसा कि हम दोनों एक साथ मरे, न पहले न बाद में, तब शहजादी पेपरीना फिर से जिंदा हो जाएगी। लेकिन अगर एक भी पहले मर गया तो वो हमेशा के लिए इसी हाल में रहेगी। ये सुनकर बादशाह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इन मोहब्बत भरे परिंदों को पुकारा और वो खुद ब खुद इसके करीब आ गए। दोनों ने अपने सीने आपस में जोड़ दिए। बादशाह ने तलवार उठाई और एक ही बार में दोनों की गर्दनें उड़ा दी, ऐसे कि दोनों एक ही पल में जान दे गए। जैसे ही ये कुर्बानी मुकम्मल हुई, वहाँ शहजादी पेपरीना नमूदार हुई, जिंदा, मुस्कुराती, पहले से भी ज्यादा हसीन।
मगर हैरत की बात ये थी कि वो चश्मे, सब्जा, बेले और फूल सब अपनी जगह वैसे ही मौजूद रहे जैसे शहजादी की कुर्बानी के वक्त थे। बादशाह ने शहजादी के कदमों में गिरकर इल्तिजा की, मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा और मलका को उनके जुर्म की सजा दूंगा। मगर शहजादी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं अब यहाँ इन ऊंची सफेद दीवारों के अंदर हमेशा के लिए रहना पसंद करूंगी, जहाँ न फरेब है, न जुल्म, न हसद। इतने में एक आवाज गूंजी, बिल्कुल ठीक फरमाया प्यारी शहजादी। ये आवाज थी उस नेक दिल जिन की जो अभी 12 साला नींद से जागा था और सीधा अपनी अजीज शहजादी के पास आन पहुंचा था। वो खुशी से चहक उठा, यहीं रहो तुम और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। फिर उस जिन ने बादशाह और शहजादी के लिए एक शानदार महल तामीर करवाया जो इन बुलंद संगे मरमर की दीवारों के बीचों बीच था। वहाँ दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी रहने लगे और चूंकि बाहर की दुनिया को उनके वजूद का इल्म ना था, इसलिए कोई उनसे हसद ना कर सका। और यूं शहजादी पेपरीना, जिस पर जुल्म किया गया था, बिलाखिर सुकून और मोहब्बत की जिंदगी जीने लगी, जिनके साए में एक ऐसे महल में जहाँ सिर्फ खुलूस बसता था। दोस्तों, आपको कहानी का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।